So only poetic lines. Yes, poetic lines alone. So to his coy mistress is actually written in the year what? So, To his coy mistress is written in 1681. Please read. Okay, sir. To walk and pass over long was gained, though by the Indian gangster's side, shouldst robbers find, I by the tide of humble would comply, I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse, till the conversion of the Jews. My vegetable love should grow, master the empires and more slow, and 100 years should go to price. 10 eyes and on thy forehead guess, 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest. Each at least to every port, and the last race should show your heart, for lady to deserve the straight. Nor would I love a lower rate, but at my back I always hear, time's wheel chariot hurry near, and enter all before us light, desert of past eternity. Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble world shall sound echoing sound. Then once shall cry, that long preserved virginity, and your quiet honor turned to dust, and into ashes all my lust. The grace a fine and private place, but none, I think, do the embarrass. Now, therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires, and every port with instant fires, now let us port as while we may, and now, like amorous birds of prey, rather at once our time devour, than languish in a slow chapped port. Let us pour all our strength and all our sweetness up into one bowl, and cheer our pleasures with rough strife through the iron gates of life. Thus, though we cannot make ourselves stand still, yet we make him run. Sir, finished, sir. Okay, thank you, ma. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Can you say what is the page number? 48, 49, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Had we but the world enough fun time. So look at the speaker. To his sky mistress. It is a metaphysical poem written by the English author and a politician. So we just like to talk about Andrew Marvell. He is a politician. If we just take Andrew Marvell, he was born in 1621 and he died in 1678. And this poem, To His Coy Mistress, was actually published posthumously after his death in 1681. This is actually considered as one of the finest and possibly the best carpodium poem in English. Carpodium அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா the feeling of love. It is a philosophical poem mixed with the feeling of love. The finest lyric with beautiful style. The theme of love has been expressed in a very intelligent way in his poem. ரொம்ப அருமையான ஒரு poem அப்படின்னு சொல்றத புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பண்றார். Look at the poem. Had we, the we actually here stands about his lady love, but the world enough fun time. உலகத்துல நேரம் இருந்தால் போதும் நம்ம என்னனாலும் பண்ணிக்கலாம். This kindness, lady, were no crime. உன்னை சொல்லி தப்பு கிடையாது. நீ வெக்கப்படுறதுல நியாயம் இருக்கு, நிறைய நியாயம் இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, as a lover we would sit down
நம்ம 2 பேரும் உட்காந்துக்குவோம். திங்க் விச் வே, நம்ம 2 பேரும் நிறைய திங்க் பண்ணுவோம். டு வாக் அண்ட் பாஸ் அவர் லாங் லவ் டேஸ். நம்ம காதலை வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he starts about his mistress, and the mistress is actually a coy mistress. ரொம்ப வெக்கப்படக்கூடிய ஒரு mistress. Then he talks about the Gangetic, Indian Gangetic side. Shouldn't rubies find I by the tide of Humber? The Humber அப்படிங்கிறது வந்து நோட் பண்ணிக்க. Humber is the court. Humber is the court where the king and the queen actually resides in London. Or rather, it is the old king's palace என்று சொல்வார். Would complain, I would love you 10 years before the flood. இந்த flood என்பது 2 அர்த்தங்களை குறிக்கின்றது. ஒன்று லண்டனில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தை, தேம்ஸ் நதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தை சொல்கிறார். இல்ல இந்தியன் கேஞ்சட்டிக்ல ஏற்பட்ட வெள்ளத்தை சொல்றாரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா the Noah of Ark என்று சொல்வார்கள். the great flood in Bible அதை சொல்வார். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பொழுது நம்ம லவ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இந்த கம்ப்ளைண்ட் நீ எங்கனாலும் பண்ணலாம். நம்ம 2 பேரும் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம். வழியில கிடக்கிற ரூபீஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி கையில வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். டில் த கான்வர்சேஷன் ஆஃப் த ஜூஸ். ஜூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த கிறிஸ்டியன். கிறிஸ்டியானிட்டியில வந்து த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு, உலகத்தினுடைய முடிவு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் எம்பசின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பத்தி சொல்றாங்க. அப்படிலாம் இருக்கும் போது லவ் எப்படி இருக்குன்னா, மை வெஜிடேபிள் லவ் ஷுட் க்ரோ. உனக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய அன்பு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்னா அது வெஜிடேபிள். எப்படி காய்கறி முளைக்கின்றதோ, எப்படி செடி கொடியெல்லாம் முளைக்குதோ, அது மாதிரி நம்ம வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும். Then he talks about the vast emperor with no conscience. Vaster than emperor. நம்ம லவ் எப்படி இருக்குன்னா மிகப்பெரிய ஒரு எம்பரரை காட்டிலும் போயிட்டே இருக்கணும். அண்ட் மோர் ஸ்லோ. ஒரு எம்பரர் என்பது வேகமாக வளராது, அது எப்படி இருக்கும், ஸ்லோவா வளரும். அது மாதிரி நம்ம லவ் வந்து ஸ்லோவா வளரட்டும். பாருங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அந்த லேடி பாருங்க இவருடைய லைக்னஸ்க்கு ஓகே ஆக மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, he is actually talking about what is meant by time. டைம், இந்த டைம்னா என்ன, அந்த டைம் இப்படி இருக்கும் போது நீ இப்படி வெக்கப்பட்டு இருந்தேன்னா என்ன பண்றது, why you are wasting the time அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது he is talking about the finest examples. He talks about the Indian Gangetic plains. He talks about the Humber court, and he talks about the river Humber. He talks about the flood of Noah of Ark. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா he talks about the Christian Jew. உலகம் கடைசியில் என்ன முடியும் என்பதை பற்றி பேசுறார். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா he told about, or rather he talks about the emperor. Then he begins to talk about the beauty of the lady. பா டைம் என்னப்பா, the world enough அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு he begins to talk with the time. Then he begins to praise the girl. And 100 years should go to praise thine eyes. பாருங்க ஆண்ட்ரூ மார்வல் வந்து அப்படி உள்ள கொண்டு வர்றாரு. உன் கண்ணை வர்ணிக்கிறதுக்கு மட்டும் எனக்கு ஒரு 100 வருஷம் போயிடும், நான் வர்ணிக்க தயாரா இருக்கேன். And thy forehead's gaze, உன் நெற்றிகளை நான் அழகு பார்ப்பதற்கு ஒரு 100 வருஷத்தை கொடு. சரி, உன் முகத்தை பார்த்துட்டேன், உன் கண்ணை பார்த்துட்டேன், ஏன்னா உன் கண்ணு வந்து என்கிட்ட பேசுதுப்பா, 100 வருஷம் போதும் உன் கண்ணை மட்டும் நான் வர்ணிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கடுத்து கண்ணுக்கு மேல கூடிய நெத்திக்கு ஒரு 100 வருஷம். தென் முகத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா he begins to adorn her body. 200 years to adorn each breast. ஒரு 200 வருஷம் உன் கழுத்துக்கு கீழே நான் வர்ணிக்க தயாரா இருக்கேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் மிகப்பெரிய ஒரு கலா ரசிகன் ஓன்ட்டா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து சொல்றாரு, சரி ரைட்டு, மீதிலாம் என்ன எப்படிப்பா, 30,000 years to the rest. ஒரு 30,000 வருஷம் ஒரு ரெஸ்ட். ஓகே, an age at least to every part. சரி, ஒன்னு அவனை அதிகமா வர்ணிக்க விரும்புறேன். எப்படி ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர், ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமோ அது மாதிரி ஒரு ஏஜே எடுத்துக்கோமியா.
ஒரு காலத்தை எடுத்துக்குவோம், ஒரு கலியுகம் கூட எடுத்துக்குவோம், டைம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு, அண்ட் தி லாஸ்ட் ஏஜ் ஷுட் ஷோ யுவர் ஹார்ட். கடைசியா உன்னுடைய அன்பை காட்டு, உன்னுடைய ஹார்ட்டை காட்டு அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்த அவர் பேசுறார். Then he begins to adorn her. இவருக்கு ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான அடோனிங். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஃபார் லேடி யூ டிசர்வ் தி ஸ்டேட். பாருங்க, அந்த லவ்வரை விட்டு கொடுக்கல. இவ்வளவு தூரம் நான் சொல்றேன்னா நிச்சயமா அந்த ஸ்டேட்டஸ் உனக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்ற. Nor would I love at lower rate. Nor would I love at the lower rate அப்படின்னு சொல்ற. Then he talks about the sound. He talks about the sound. என்னையா இருக்கு இதெல்லாம் ரைட்டு. Are you able to hear me, my dear students? Thank you. Voice broke ஆகுது. இப்போ கிளியர் ஆக்கா? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Nor would I love at lower rate, but at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. பாருங்க, செம்ம வேர்ட்ஸ் அது. இங்கதான் சார் ஆண்ட்ரூ மார்வல்ல ஒரு மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னான். பாரு அம்மா, நான் உன்னை வர்ணிக்கிறதுக்கு பக்கா ரெடி. உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எத்தனை யுகத்தை வேணாலும் உனக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். ஆனா பட் அட் மை பேக் ஐ ஆல்வேஸ் ஹியர் டைம்ஸ் விங்ஸ் சேரியட் ஹரியிங் நியர். பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஒரு வார்டு. ஆனா எனக்கு என்ன கேக்குது, நேரத்தினுடைய காலங்கள் எனக்கு சத்தம் டங் 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 கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. And yonder all before us lie, desert of vast eternity. He talk about the time. The time பத்தி சொல்லும்போது he talks about the Greek mythology. The time பத்தி பேசுறோம்னா, the Greek mythologyல sun was personified as the god of Apollo who rode on the golden chariot. என்ன இதை நீங்க பார்க்கணும். இந்த கோல்டன், இந்த டைம் விங்டு சேரியட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா? இந்த டைம்ஸ் விங்டு சேரியட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எதை பத்தி பேசுனா, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் காட் அப்போலா. நோட் பண்ணிக்கங்க. அதுல கோல்டன் சேரியட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே வருவாரு. டகரக் 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 டகரக்னு பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்கலாம். சூரிய கடவுள், சூரிய கடவுளுடைய பேர் அப்போலா. அப்போ ஒரு ஷார்ட், there is a desert of a vast eternity. இதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட். ஈஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு வெஸ்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா காலையில ஆரம்பிச்சு சாயங்காலம் முடிஞ்சிடாரு, ஒரு நாள் முடிஞ்சு போச்சு. அதுதான் இங்க சொல்றாரு, அண்ட் யாண்டர் ஆல் பிஃபோர் அஸ் லை டெசர்ட் ஆஃப் வாஸ்ட் எட்டர்னிட்டி. உலகம் என்பது அழியாது, ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் நிச்சயமா அழிஞ்சிரும். Thy beauty shall no more be found. அப்பதான் சொல்றாரு, வயசு ஆகிட்டே இருக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் போக 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 பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அழகானது நிச்சயமா இருக்காது, பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு, nor in thy marble watch shall sound my echoing sound, my echoing sound. Then worms shall try the long pursued virginity. ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. நீ இப்படியே வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஒரு நாள் நிச்சயமா நீ செத்து போயிடுவ. ஓகேவா? நீ வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருப்ப, கடைசியா செத்து போயிடுவ. செத்து போயிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு டோம்ல தூக்கி அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட், உன் பாடியை எது டேஸ்ட் பண்ணோம்னா அங்க இருக்கக்கூடிய வேர்ம்ஸ் தான் டேஸ்ட் பண்ணும். அப்ப நீ கட்டி காத்த வெர்ஜினிட்டி, நம்ம சொல்லக்கூடிய கற்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கன்னித்தன்மை என்பதை என்ன சாப்பிடும், அங்குள்ள வேர்ம்ஸ், அங்குள்ள புழுக்கள் தான் சாப்பிடும். ஸோ கைண்ட்லி டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் வெர்ஜினிட்டி அண்ட் யூ குவாண்ட் ஹானர் டர்ன் டு டஸ்ட். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீ காத்து இருந்த இந்த ஹானர் கடைசி எங்க போகும், மண்ணா தான் போகும். His lust would always become ashes.
ஆசைகள் பாசங்கள் நிறைய இருக்கும். அந்த ஆசை பாசம் எல்லாமே என்ன ஆயிடும், மண்ணோட மண்ணா போயிடும், டஸ்டா போயிடும். The grave is a fine and the private place. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிக அருமையான இடம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா the grave. கடைசியா கல்லறை மட்டும்தான் அதற்கு இருக்கும். அதுதான் கல்லறை மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், கட்டி அணைக்கும். எம்பரேஸ் அப்படின்னா கட்டி அணைக்கும். நான் உன்னை கட்டி தழுவணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நீ என்ன பண்ற, வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா கடைசி உன்னை கட்டி அணைக்க போறது என்னன்னு கேட்டா சுடுகாடு கல்லறை தான், டோம் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ற. Now therefore, ஆகையால இப்பொழுதே, while the youthful hue, நீ பார்க்க அழகா இருக்க. hue என்றால் கலர் என்றக்கூடிய வார்த்தையை சொல்றது. the best time of life, அருமையான ஒரு டைம். இப்ப I suggest you are having youth, இளமை இருக்கிறது. sit on the skin like morning dew, உன்னுடைய அழகு என்பது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மார்னிங் டியூ மாதிரி இருக்கு. காலையில பாத்தீங்கன்னா பனித்துளி அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த புல்லெல்லாம் இருக்கும், அது மாதிரி உன்னுடைய அழகு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்ப, இப்ப யூத்தா இருக்கும் போது மட்டும்தான். and while thy willing soul transpires at every pore with instinct fires. போயிட்டு இப்ப என்ன பண்றாரு, மார்னிங் டியூ மாதிரி நீ அழகா இருக்க, உன்னுடைய யூத் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு சான்ஸா யூஸ் பண்ணிக்க. நம்ம ஹார்ட்ஸ் ஆர் பர்னிங் அவுட் ஆஃப் லவ், நம்ம ஹார்ட்ஸ் ஆர் பர்னிங் அவுட் ஆஃப் லவ், த பேஷன்ஸ் மஸ்ட் பி என்ஜாய்டு தெம்செல்ஃப். நிச்சயமாக நீ என்ன பண்ணும், நம்ம என்ஜாய் பண்ணியே ஆகணும். இப்படி அமைதியா இருந்தேன்னா என்ன ஆகும், வீணா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் டாக்ஸ் அபவுட் த டிவோர் ஆஃப் த பிளஷர். அங்க பாருங்க, அப்பதான் சொல்றாரு, and now like amorous bird of prey, the amorous bird of prey, the amorous bird of prey actually talks about the pleasure of love. பறவைகளுடைய என்ன பாத்தீங்கன்னா சிட்டுக்குருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலே அதிகமா லவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பறவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் like amorous birds of prey rather at once our time devour than languish in the slow chapeled path. Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. நம்முடைய அன்பு பாசம் நேசம் ஆசை எல்லாத்தையும் ஒரு பால் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் கிளிப் பண்ணிடுவோம். கிளிப் பண்ணி let us roll our sweetness, நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த மிகச்சிறந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ், அதை வந்து நம்ம ஒரு பாலா எடுத்துக்குவோம். and tear our pleasure with rough strife like cannon ball. எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெடிகுண்டை போல, வெடிகுண்டில இருந்து வரக்கூடிய அந்த கெனான் பால், அது எப்படி வந்து ஒரு அயன் கேட்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு ஒரு கேஸ்ல உடைச்சிட்டு போதோ, அது போல நம்முடைய ஆசைகள் ஒரு கெனான் பால் மாதிரி இருந்து அது என்ன பண்ணும், நம்ம பேஷன் ஆஃப் லவ் உடைச்சிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. thus though we cannot make our sun, அத கடைசியா சொல்றாரு பாருங்க, the poet reminds his mistress that they cannot make the sun stand still. தபா நீ மாதிரி அப்படி நின்னுக்கிட்டே இருந்தா என்ன பண்ண முடியும், அப்படி என்ன சூரியனை நிப்பாட்டவா முடியும், சூரியன் அது பாட்டுல போயிட்டு தான் இருக்கு சொல்லிட்டு then he said I cannot extend the night. ஒரு நைட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நைட் நான் என்ன பண்ண முடியாது, விரிவாக்கம் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண முடியாது. பட் they can make the sun ray, they can fulfill the conception of their love when the night comes. ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணலாம், இந்த சூரியனுடைய வார்ம்த், நைட்டுடைய அந்த குளிமை, இந்த கூல்னஸ், இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்தா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் yet we will make him run. ரொம்ப அருமையான ஒரு மீட்டர். இதுல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே வார்த்தை தான், நம்ம நிச்சயமா நம்ம ரன் பண்ண முடியும். எதை ரன் பண்ண முடியும், சூரியனை ரன் பண்ண முடியும், நைட்டை ரன் பண்ண முடியும், நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்தால். அதனால டோன்ட் பி காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he just makes it. அப்ப to his இது எதை பத்தி சார் பேசுது அப்படின்னா, to his coy mistress is a meditation on time and death. So not running. It is a meditation. His poem is almost is begging to his lover and talks about two things. One is time, another is death. இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நேரம், அதுதான் வந்து வாழ்க்கையுடைய பிறப்பும் இறப்பும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து
ஆண்ட்ரூ மார்வல் டு இஸ் காயின் மிஸ்ட்ரஸ்ல ரொம்ப அழகா கொண்டு வர்றாரு. டைமை பத்தியும் டெத்தை பத்தியும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு. இவர் இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கார்போடியம் போயம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த ஒரு போயம் தான், பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த லவ் போயம். இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ரைட். தென் யூ கேன் சி அபவுட் த சம்மரி. சம்மரி வந்து நீங்க எல்லாத்துக்குமே ஈஸியா உள்ள ஒரு சம்மரி தான். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஆக்சுவலி given clearly. Okay, thanks for your patient listening. Do you have any doubts?